చాలా అంటే చాలా. ఇప్పుడు మన ముందుకు రాబోతున్న వారు పెరవలి ఇంట పుట్టి దీవి చైతన్య గారిని వివాహం ఆడి దీవి వాళ్ళ ఇంటి మెట్టిన శ్రీమతి సంధ్యాలక్ష్మి గారు. ఆవిడ పసుమర్తి శ్రీనివాస్ శర్మ గారి దగ్గర నాట్యాన్ని నేర్చుకుని 2023 సంవత్సరంలో గిన్నీస్ రికార్డు సాధించారు. అదేవిధంగా స్థాపించి ఎంతో మంది విద్యార్థుల్ని నాట్య శాస్త్రంలో ప్రావీణ్యం చేస్తున్నారు. సో అటువంటి కౌముది నాట్యాలయం శ్రీమతి సంధ్యాలక్ష్మి గారి స్టూడెంట్స్
ఈరోజు మన ముందు వారి ప్రతిభని ఆ స్వామికి యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి కూడా చూపించడానికి మనందరం ముందుకు ఇచ్చేస్తున్నారు. ముందుగా వస్తున్నది జైత్ర, హరిణి అండ్ త్రిలోక్య మూషిక వాహన అంటూ మన ముందుకు రాబోతున్నారు. ప్లీజ్ లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. మూషిక వాహన మోదక చేస్తే చామన కన్న విలంబిత సూత్ర వామన రూప మహేశ్వర పుత్ర వీర వినాయక వదనమస్తే. మూషిక వాహన మోదక చేస్తే చామన కన్న విలంబిత సూత్ర వామన రూప మహేశ్వర పుత్ర వీర వినాయక వదనమస్తే. వీర వినాయక వదనమస్తే. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा. सिद्धि भवतु मे सदा. नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाधरे वरदालक्ष्मी नमोस्तुते. नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाधरे वरदालक्ष्मी नमोस्तुते. वरदालक्ष्मी नमोस्तुते. आगीतं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आकारं चञ्चलाराधिपम्. शिवं 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 श्री महागणाधिपतये नमः. सुन्दरतन्तिमुखं भुजतीन्द्र सुसर्पगदाभरणं गजनीलगजेन्द्र गणाधिपतिं प्रणतोऽस्मि विनायकवर्तिमुखम्. सुर सुर गणपति सुंदर केशं ऋषि ऋषि गणपति यज्ञ समानं भव भव गणपति पद्म शरीरं जय जय गणपति दिव्य नमस्ते. अजमुखवक्त्रं गिरिजापुत्रं गणगुणमित्रं गणपति निशप्रियं गणपति निशप्रियं गणपति निशप्रियं. करचितवर्षं कण्कणपाणिं कवलितपद्मरुचिं सुरपतिवन्द्यं सुन्दरनृत्यं सुरचितमणिमकुटं. प्रणमत देहं प्रकटिततालं षड्गिरितालमिदं तत्तत् षड्गिरितालमिदं तत्तत् षड्गिरितालमिदं. लंबोदर वर कुंजासुरकृत कुंकुम वर्ण
श्वेतसशृङ्गं मोदकहस्तं प्रीतिसकनसफलं नयनत्रयवरणागविभूषितनाना गणपतिदं तत्तत् नयनत्रयवरणागविभूषितनाना गणपतिदं तत्तत् नाना गणपतिदं तत्तत् नाना गणपतिदं धवलित जलधर धवलित चन्द्रं मणिमणि किरण विभूषित खड्गं तनु तनु विषहर शूल कपालं हर हर शिव शिव गणपतिमभयं तट तट विगलित मद जल जलधित गणपति वाद्यमिदं तट तट विगलित मद जल जलधित गणपति वाद्यमिदं तत्तत् गणपति वाद्यमिदं तत्तत् गणपति वाद्यमिदं तत्तदिन्नं तरि कुतरि जण कुकु तत्सि कुकु तकिट टिं टिं गुटि गुण कुतत्ति तत्त झं झं तरि तत्त झं झं तरि तत्त झं झं तरि तत्त झं झं तरि तरि तण तण जणु त जणु धिमि त किट तरि हिडो तकिट किट तरि हिडो तकिट किट तरि हिडो शशिकालित गौलिनं शूलिनं विमल शुभ कमल जल पावतुकं पाणिनं प्रमथ गण गुण कथित शोभनं शोभितं विपुल भुज सरसिज विषाणकं पोषणं वन सकल कदली फल मोदनं मोदकं प्रमथ गुरु शिव तनय गणपति तालनं प्रमथ गुरु शिव तनय गणपति तालनं 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 శశిధర అనే కీర్తన ద్వారా మన ముందుకు రాబోతున్నారు. शंकर शशिधर गज चर्मांबर गंगाधर हरणे सुंदर स्मरहर गौरी मनोहर जय परमेश्वरने शंकर शशिधर गज चर्मांबर गंगाधर हरणे सुंदर स्मरहर गौरी मनोहर जय परमेश्वरने जय जय शंकर जय विश्वेश्वर जय जय शंकर जय विश्वेश्वर गिरीश महेश उमेश जय विश्वेश्वर शूलिकपर्थित नेत्र त्र्यंबक जय मृत्युंजयने गिरीश महेश उमेश जय विश्वेश्वर शूलिकपर्थित नेत्र त्र्यंबक जय मृत्युंजयने जय मृत्युंजयने भक्तिಗೆ ಬೇಗನೆ ಬರೆಯುವ ದೇವನ ಜಯ ದುರಾಂತಕವೇ
ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಆ ಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವನೇ ಭೂತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಉಳಿಯುವ ದೇವನೇ ಜಯ ಪುರಾಣವೇ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಆ ಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಋಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ತ್ರಿಭುವನ ಪಾಲಕನೇ ಲೋಕವ ರಕ್ಷಿಸಿ ವಿಷವನೆ ಮುಗಿದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಋಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ತ್ರಿಭುವನ ಪಾಲಕನೇ ಲೋಕವ ರಕ್ಷಿಸಿ ವಿಷವನೆ ಮುಗಿದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಚಂದ್ರ ಗಂಗಾಧರನೇ ಸುಂದರ ಸ್ಮರಣ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಶಶಿಧರನೇ ಹರನೇ చాలా బాగున్నాను. సో అందులో బాగా కనెక్ట్ అయిన ఒక డైలాగ్ ఏంటంటే నేను దేవుడను కాను దాసుడను అని. సో నోరారా ఆ దేవుణ్ణి పిలిస్తే ఏదో ఒక రూపంలో వచ్చి మనకు సహాయం చేస్తారు. అది ఏదైనా కావచ్చు, ఏదో ఒక రూపంలో వస్తారు. మనము పిలవడమే ఆలస్యం. అలాగే ప్రహ్లాదుడిని ఎన్నో ఇబ్బందుల నుంచి ఆయన తప్పించారు. ఎలా? ఏ అవతారంలో అండి? ఏ అవతారంలో చెప్పట్లేదు ఎవరైనా? లంచ్ టైం అయిపోయింది మీకు. అమ్మా వెరీ గుడ్ అమ్మా, మీరు సూపర్. నరసింహావతారంలో. అలాంటి నరసింహావతారాన్ని మన ముందుకు కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించడానికి వస్తున్నారు సంవిధాన్ హేమన్య నరసింహ కౌత్వం. శ్రీమద్వయోనిధి నికేతన చక్రపాణి యోగీంద్ర భోగి మణిరాజిత పుణ్యమూర్తి योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धि पोता लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह मम नमो नारसिंहाय नमो नारसिंहाय नमो नारसिंहाय Timmy the song Timmy the guitar Timmy the team the guitar Timmy the song Timmy the guitar Timmy the team the guitar सिंहाय उग्रसिंहाय तीक्ष्णनखदिव्य सिंहाय उग्राय वीराय वज्रदंष्ट्राय ज्वालामालिने ज्वलन्मुखाय ओम
नारसिंहाय उग्रसिंहाय दिव्यसिंहाय उग्राय वीराय वज्रदंशाय ज्वालामालिनि ज्वलन्ताय धिं 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 कुकुत धिं धिं कुतत्त महादंष्ट्रायुधा महाज्वालाय भैरवाढम्बर विश्वम्भराय घोरविक्रमदैत्यदानवाभञ्जन क्रूर हिरण्यकशिपु ध्वंसकाय महादंष्ट्रायुधा महाज्वालाय भैरवाढम्बरा विश्वम्भराय घोरविक्रमदैत्यदानवाभञ्जन क्रूर हिरण्यकशिपु ध्वंसकाय आलं सनं तदितनं तदितकिटतं तोहिन्निधिमितकिटतं तों आलं सनं तदितनं तदितकिटतं तोहिन्निधिमितकिटतं तदितकिटतं तदितकिटतं अघोराय विजयनारसिंहाय सच्चिदानन्द योगानृसिंहाय प्रह्लाद पालक श्रीनारसिंह वेद्याय वेधसे पुरुषोत्तमाय अघोराय विजयनारसिंहाय सच्चिदानन्द योगानृसिंहाय प्रह्लाद पालक श्रीनारसिंह वेद्याय वेधसे पुरुषोत्तमाय सिंह भक्त परिपालक शरणागत वत्सल शांतरूप लक्ष्मी सिंह भक्त परिपालक शरणागत वत्सल शांतरूप लक्ष्मी सिंह भक्त परिपालक शरणागत वत्सल शांतरूप लक्ष्मी सिंह भक्त परिपालक शरणागत वत्सल शांतरूप नारसिंह नमस्ते नमस्ते 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 ఒక్కసారి వైగాన్స యూత్ ఫోరానికి సరిపోదండి అది గట్టిగా వైగాన్స యూత్ ఫోరానికి వైగాన్స యూత్ ఫోరానికి శ్రీ వెంకటేశ మహాగురవే నమః. దూర సుదూర ప్రాంతాల నుండి విచ్చేసినటువంటి వైఖాంస మహాశైలకు మహిళామతులకు మీ అందరికీ సాదర స్వాగతం పలుకుతోంది వైగాన్స యూత్ ఫోరం భాగ్యనగర్ శాఖ
మరియు వేద్కాన్ ట్రస్ట్ 29 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రయాణం అండి. ఈ ప్రయాణంలో ప్రతి అడుగున, ప్రతి కష్టంలోనూ, ప్రతి సుఖంలోనూ మా ఎంబడి ఉండి మమ్మల్ని ఎంతో ప్రోత్సహిస్తున్నట్టు మీ అందరికీ మేము మరొక్కసారి శిరస్సు వంచి ప్రణామం తెలుపుతూ ఇప్పుడు వేదికను ప్రారంభిస్తున్నామండి. ఈయన శ్రీమాన్ మాల్యవంతుడు శ్రీనివాసాచార్య గారి వేదిక నుండి రిటైర్డ్ తహసీల్దార్ విజయవాడ వారి స్మారక విద్యా వేదిక నుంచి ఈ వేదికను ప్రారంభిస్తున్నాం. మొట్టమొదటిసారిగా సభాధ్యక్ష స్థానాన్ని వహించవలసిందిగా ప్రధాన అర్చకులు చందానగర్ శ్రీ సుధాశ్రం సత్యసాయి గారి వేదిక మీదకి అలంకరించవలసిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాను. వైగాన్స వేద్కాన్ ట్రస్ట్, వైగాన్స ఎడ్యుకేషనల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ ట్రస్ట్ అధ్యక్షుడు అయినటువంటి శ్రీమాన్ ఎంవిఎస్ఎన్ ఆచార్య గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాను. చప్పట్లు సరిపోవండి, మంచి లేదండి, కొద్దిగా పెద్దవాళ్ళకి కూడా స్నాక్స్ అని చెప్పాలి పాప, అందుకే చెప్పడం చాలా స్లోగా వస్తుంది. అలాగే వైగాన్స యూత్ ఫోరం ఉపాధ్యక్షులు, భాగ్యనగర్ శాఖ ఉపాధ్యక్షులు గంజాం కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం. డాక్టర్ డివి మోహన్ శశాంక్ గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈయన న్యూరో సర్జన్ అని కిమ్స్ హాస్పిటల్ బేగంపేటలో ఉంది, ఆ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తారు. శ్రీమాన్ ఖండవల్లి రవికుమార్ గారు మొట్టమొదటి నుంచి ఐటీ వింగ్ సపోర్ట్గా ఉంటూ మా వైగాన్స యూత్ ఫోరం ఐటీ వింగ్కి ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి వచ్చారా రైట్ సార్. ఖండవల్లి రవికుమార్ గారు వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈనాటి సభకి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు శ్రీమాన్ రొంపిచెర్ల యశ్వంత్ దీక్షిత్ గారు, ఎంఏ పిహెచ్డి, ఆయన వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాను. గోల్డ్ మెడల్. వైగాన్స యూత్ ఫోరం మరియు వేద్కాన్ ట్రస్ట్కి ముందు నుంచి కూడా 29 సంవత్సరాల నుంచి ముందు నుంచి మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి శ్రీమాన్ కేవీ రమణమూర్తి గారి వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాను. అలాగే 29 సంవత్సరాలు హైదరాబాద్లో అయితే ఇంకొక 5 సంవత్సరాల ముందు 34 సంవత్సరాల నుంచి కూడా వైగాన్స యూత్ ఫోరానికి బ్యాక్ బోన్ గా అంటే వెన్నుముగా నిలబడినటువంటి పెద్దిని శేషాద్రి దీక్షితులు గారిని ఎవరైనా తీసుకురండి వేదిక మీదకి. పెద్దిండి శేషాద్రి దీక్షితులు గారు మేము వైగాన్స యూత్ ఫోరం విజయవాడలో ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ప్రాంగణం నుంచి 1996లో ప్రారంభించబడినటువంటి వైగాన్స యూత్ ఫోరం భాగ్యనగర్ శాఖ సుదీర్ఘమైనటువంటి ఈ స్నేహ సమ్మేళన ప్రయాణంలో ఎందరో మహానుభావుల యొక్క ఆదరాభిమానాలతో ఈ శాఖ సమన్వయంగా జనరంజకంగా కొనసాగుతోందని మనం చేస్తూ శ్రీమాన్ వెంజరం సత్యనారాయణాచార్య గారు వేద్కాన్ ట్రస్ట్ కోశాది వారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాను. మా ఇష్టమైనటువంటి రోజున ఆదివారం నాడు ఆత్మీయ సోదరులకి ఎన్ని కార్యక్రమాలున్నా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి కొంతమంది విశిష్ట అతిథులు ఎవరైతే ఉన్నారో మా ఆత్మీయ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసినందుకు వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వేద్కాన్ ట్రస్ట్ అధ్యక్షులైనటువంటి మాల్యవంతం సత్యనారాయణాచార్య గారిని తమ అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని అమూల్యంగా సమయాన్ని పాటిస్తూ అందించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. మిత్రులు సత్యసాయి గారి చమత్కారంగా నాకు కళ్ళెం వేసి మైక్ ఇచ్చారు చేతికి. ముందుగా ఎంతో సుదూరం నుంచి వచ్చి
మా ఆత్మీయ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చిన మన వైఖానస సోదర సోదరీమణులందరికీ కూడా ఈ ఆత్మీయ సమావేశానికి స్వాగతం పలుకుతూ, సుమారుగా 29 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమైన వైఖానస యూత్ ఫోరం భాగ్యనగర్ శాఖ యొక్క సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో 15 సంవత్సరాల క్రితం వేద్కాన్ ట్రస్ట్ అనే ఒక ఉపభాగాన్ని, దాంట్లో ఒక భాగంగా వేద్కాన్ ట్రస్ట్ని మొదలుపెట్టాం. దీని ముఖ్యమైన ఉద్దేశం మీకు అందరికీ తెలుసు. ఎందుకంటే వేద్కాన్ ట్రస్ట్ పెట్టిన తర్వాత సుమారు 4 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని 9 మంది పిల్లలకి మన వేద్కాన్ ట్రస్ట్ ద్వారా కొలతగా చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు ఆయన. వృత్తి వైద్య వృత్తి. డాక్టర్ బృందావనం రంగనాథ్ గారు మాట్లాడవలసింది కోరుచున్నాం. సభాయ నమః. కార్తీక మాస ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి ఇచ్చేసినటువంటి వికన్స బంధువులందరికీ సాదర స్వాగతం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నాయకత్వ మార్పిడి జరగడానికి ఒక పెద్ద ప్రహసనం లాగా జరుగుతాయి చాలా అసోసియేషన్లో. కానీ ఇక్కడ స్మూత్గా ఈ చేతి నుంచి ఆ చేతికి వెళ్ళినట్టుగా గత 30 ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కేవలం వ్యక్తులు కాదు, ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క శక్తి అన్నట్టుగా శేష్ అయినా, రఘు అయినా, సాయి అయినా, సుదర్శనం సత్సాయి అయినా ఈ సంస్థని 30 సంవత్సరాల నుంచి నడిపించి ఇప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబ బాధ్యతలతో బిజీగా ఉంటూ వీళ్ళు కూడా యూత్ నుంచి మిడిల్ ఏజ్ దాటి ఓల్డ్ ఏజ్ దగ్గర జరుగుతున్న కారణంగా నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలు రావాలి, నెక్స్ట్ నాయకత్వం రావాలి, ఈ యూత్ ఇంకొక 20-50 ఇయర్స్ వరకు ఇదే విధంగా ఉద్దేశంతో కార్యక్రమాలు చేస్తూ మీ అందరి ఆదరాభిమానాలు చూరగొనాలన్న ఉద్దేశంతో లాస్ట్ ఇయర్ నాయకత్వ మార్పిడి చేశాం. ఆ కార్యకర్తలు చూసిన తర్వాత ఇంకొక 20-30 ఏళ్ళు కాదు, ఇంకో 100 సంవత్సరాలైనా కానీ ఇట్లాంటి జనరేషన్ వస్తుంది, యూత్ ఫోరంని ముందుకు తీసుకెళ్తుందని ధైర్యం వచ్చింది. ఇన్నాళ్ళు మీరు ఇస్తున్నటువంటి సహాయానికి, సహకారానికి, ప్రేమకి ఇంతమంది గ్యాదరింగ్ నిదర్శనం. దీనికల్లా కారణం ఇంతమంది చేసినటువంటి కార్యకర్తల యొక్క నిస్వార్థ సేవ, అంకిత భావం. వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కేటాయించిన టైం కన్నా సంఘానికి కేటాయించిన టైం చాలా ఎక్కువ. సో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి హైటెక్ యుగంలో మనం కుటుంబంతో కూడా టైం స్పెండ్ చేయడానికి అవకాశం లేనటువంటి సందర్భంలో కొత్తగా వచ్చిన కుర్రాళ్ళు అదే అంకుట దీక్షతో, అంకిత భావంతో వాళ్ళు పనిచేస్తున్న దానికి చాలా ఆనందం అనిపిస్తోంది. వీళ్ళు డెఫినెట్గా అసలు వైఖానసులు ఎక్కడి వాళ్ళు అని ప్రశ్న ఉత్పన్నమై ఒక వ్యక్తి నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటే దానికి తాళం వేయాలి అనే ఒక ఉద్వేగభరితమైనటువంటి ఆవేదన, ఆవేశం కలిగి దానికి ఒక యాప్ తయారు చేసి ఎవరికి ఎటువంటి సందేహం ఉన్నా తీర్చాలనే కోరికతో ముందుకు వచ్చినటువంటి చిరంజీవి రొంపిచర్ల శ్రీహర్ష వారిని విషయాన్ని తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. విచ్చేసినటువంటి వైఖాన సోదరులందరూ కూడా మనం ఈరోజు ఇక్కడ వైఖానస ఆత్మీయ సమ్మేళనం అని చెప్పి సభను ఏర్పాటు చేసుకుని మనందరం ఇక్కడ కలిసాం. అసలు మనం వైఖానసం అనే పదానికి అర్థం కానీ ఈ యొక్క ఆగమం ఎంత గొప్పదో మనలో ఎవరికి చాలా మందికి తెలియదు. నెక్స్ట్ జనరేషన్ మనకు తెలియదు, నెక్స్ట్ చెప్పడానికి మన దగ్గర విషయం కూడా లేదు. ఇది అందరికీ తెలియాలి. ఈ యొక్క హైందవ సాంప్రదాయంలో వైఖానస ఆగమం ఎంత ఉత్కృష్టమైనదో చెప్పాలనే ఒక సత్సంకల్పంతో గత 8 నెలలుగా ఈ విద్యార్థి
మన వైఖానసం మీద ఎంతో మంది గురువులు అలాగే పెద్దవాళ్ళ దగ్గర మన వైఖానస ఆగమానికి సంబంధించిన విషయాలను గ్రహించి మన యొక్క గ్రంథాలను బయటకు తీసి అవి మన సమాజానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అనే దాని మీద చాలా కృషి చేసి శ్రీ వైఖానసం అనే యాప్ని ఇతను రూపొందించడం జరిగింది. ఇది చాలా మనం హర్షించదగ్గాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున మనం బయటికి వెళ్ళి మేము వైఖానసం అని చెప్పుకోవడానికి లేదు. మీరు ఎవరంటే మీరు వైష్ణవులా అండి లేదా శైవులా అండి? వీటిద్దరికన్నా ముందు వచ్చింది వైఖానసం. మరి మనం దాన్ని నిరూపించుకోలేకపోతున్నాం. ఎందుకంటే మన దాని మీద సరైన అవగాహన లేకపోవడం. వాళ్ళు వైష్ణవులు అనగానే మేము వైష్ణవులేనండి అని మనం కాదు, మేము వైఖానసం అని చెప్పిన తర్వాత వాడు మీరు వైఖానసం అంటే ఏంటంటే అయితే చెప్పడానికి మన దగ్గర మ్యాటర్ లేదు. అలాంటి విషయాలన్నీ మీ అందరికీ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా సరళంగా, అలాగే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దైనందిన జీవితంలో మనందరం కూడా మన వృత్తిని వదిలి సాఫ్ట్వేర్లోకి చాలామంది దిగారు. మరి వారికి కూడా ఈ వైఖానసం గురించి తెలియాలి. వారు కూడా మన వైఖానస సాంప్రదాయాలను పాటించాలి. వాళ్ళు ఏ విధంగా దీన్ని పాటించగలరు? మెయిన్ మనం సంధ్యావనం చేయాలి. సంధ్యావనం చేయమంటే ఏదో వేద పాఠశాలలో ఆగమ పాఠశాల ఆగమ విద్య నేర్చుకుని గురువు వద్ద సంధ్యావనం నేర్చుకుని వాడు ఒక అరగంట కూర్చొని సంధ్యావనం చేయడం అంటే ప్రొఫెషనల్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకి, అది ఐటీ రంగంలో వాళ్ళకి సాధ్యపడే విషయం కాదు. మరి అలాంటి వారికి కూడా సంధ్యావనాన్ని వాళ్ళకి వీలైన సమయంలో చేసుకునే విధంగా కూడా ఆ యాప్లో మీకు సౌలభ్యం కలిగించడం. దీన్ని మనం వేరే విధంగా వక్రించకూడదు. అది చేసేటప్పుడు చాలా మంది అన్నారు, అవుతుంది నువ్వు అలా మన వైఖానసాన్ని కుదించేస్తా, ఎలాగా కుదించాలి? గురువులు పెద్దవాళ్ళు చాలా మంది ఎవరైనా క్షమించాలి ఇలా మాట్లాడినందుకు. అలా కుదించకపోతే మన వైఖానసం ఉన్నటువంటి విషయాలు బయటికి రాలేకపోతున్నాయి. ఎందుకంటే సంధ్యావనం అంటే అరగంట చేయలేం కాబట్టి సంధ్యావనం వదిలేసాయి. పలానా పూజ గంట చేయాలి, మనం చేయలేం కాబట్టి వదిలేసాయి. ఆ గంట అరగంటలో చేసేదాన్ని పావు గంట కూడా చేయొచ్చు అని మనం నిరూపించగలిగితే మన వైఖానసం బతుకుతుంది. కాబట్టి అలాంటి మంచి ఉద్దేశంతో ఈ కుర్రాడు ఆ యాప్ని చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించినటువంటి లోగో ఆవిష్కరణ, అలాగే ఆ యాప్కు సంబంధించినటువంటి ఒక వీడియో, అసలు ఆ యాప్లో ఏముంటాయి ఏమిటనే విషయాలను కూడా మీకు అందరికీ కూడా స్క్రీన్ మీద ప్రజెంట్ అవుతుంది. అలాగే మీ మొబైల్లో కూడా మీరందరూ కూడా భాగ్యలక శాఖ వైఖానస దాంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి దాని ద్వారా కూడా మీకు సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఐటీ లింక్లోను అలాగే వైఖానస సంఘ దాంట్లో కూడా అది మీకు వీడియో ఇప్పుడు షేర్ చేస్తారు. మీరందరూ కూడా దాన్ని చూసి ఇలాంటి విద్యార్థులు ప్రోత్సహించాలి మనం. ఎందుకంటే మన ఆగమం నిలబడాలంటే వాళ్ళకి మనం ప్రోత్సహించాలి. అంతేగాని నువ్వు చేయకని కూర్చోబెడితే అలా తక్కువనే ఉంటుంది మనకి. కాబట్టి మీ అందరూ వాడి కృషికి మనం ఇచ్చేది ఏంటంటే 2 చేతులు గట్టిగా తప్పట్టు కొట్టమే. ఇస్తారా? స్టేజ్ ఉన్నటువంటి పెద్దల్ని ఆ యొక్క లోగో ఆవిష్కరణ అలాగే వీడియోను కూడా ఆవిష్కరించాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. పెద్దలకు అలాగే ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి వైఖానస బంధుమిత్రులకు అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు తెలియజేసుకుంటూ, నా పేరు రొంబిచర్ల శ్రీహర్ష వికనస భట్టర్. మాది విజయవాడ దగ్గర తుమ్మలపాలెం గ్రామం, చాలా చిన్న గ్రామం. అలాగే నేను ద్వారకా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర వైఖానస ఆగమ పాఠశాలలో 6 సంవత్సరాలు విద్యను పూర్తి చేసుకొని ఉన్నాను. 10 సంవత్సరాల నుంచి నేను ఈ కార్యక్రమాల వృత్తిలో తిరుగుతూ ఉన్నాను. ఈ తిరిగే క్రమంలో చాలా చోట్ల
మన వైఖానసలే, మన బంధువులే. చాలా మంది కూడా మీరు గమనిస్తూ ఉండొచ్చు. దేవాలయాల్లో మనకి భగవదర్చా ప్రకరణ అనే పుస్తకం ఉందనేది కూడా చాలా మంది అర్చకులకి తెలియదు ఈ రోజుల్లో. షోడశోపచారాలు, షడుపచారాలతో ఊరికినే కర్పూరం, అగరొత్తులు, దీపారాధన చేసి అర్చన చేసే దీనస్థితిలో ఉన్నాం మనం. ఇదంతా ఎందుకంటే మన ముందు తరం యొక్క ప్రభావంగా. పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ గారికి కృతజ్ఞతాభివందనలు తెలియజేసుకుంటూ, మట్ట ద్వారకా తిరుమల పాఠశాలలో చదువుకున్నటువంటి వాడపల్లి సాయి హేమంత్ వీరి తండ్రి గారు నాగేంద్ర కృష్ణమాచార్య గారు సికింద్రాబాద్ వైఖానస ఆగమంలో ఈయన డిగ్రీ చేసి ఉన్నారండి. బాబు ఫోటో అలాగే ద్వారకా తిరుమల వేద పాఠశాల నుంచి 2వ విద్యార్థి అగ్నిహోత్రం రామకార్తికేయ 4:30, 3:30, 4కి లేచి రాత్రి 11 వరకు వాళ్ళు వేద విద్యనం చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళని గౌరవించండి. ద్వారకా తిరుమల పాఠశాల ఇప్పుడు ఎస్వి వేదంతి తర్వాత రొంపిచెర్ల బిఎస్ఎస్ శరవణన్ వేదాంతం జయప్రకాష్. తర్వాత ఈయన మన తిరుమలలో వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం. ఇప్పుడిప్పుడే ఆయన ఎస్యూబీసీ ఛానల్లో సుదర్శనం హరిచరణ్. డాక్టర్ టివి శ్రీ వేదాంతం శ్రీరామ్ నివాస్ సన్నాం రఘునాథ్ హైదరాబాద్ పడాల్ రామారెడ్డి లా కాలేజ్. పెద్దపూడి శ్రీనివాసమూర్తి గారు వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం. మొట్టమొదటిగా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులుగా మా తరానికి పైతరం వారు ఉన్నవారిలో పెదపూడి కృష్ణమాచార్యులు గారు వారి సతీమణితో వచ్చి వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. తీసుకురండి. ఎంతో మందికి మంచి సలహాలు, అదేవిధంగా ఉద్యోగంలో ఎటువంటి మెళుకువలు ఉండాలి
అని తెలియజేస్తూ యువతరాన్ని ముందుకు నడిపి విశ్రాంతి ఉద్యోగి అయినా అవిశ్రాంతంగా కవితలు రాస్తూ పుస్తకాలు ముద్రిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆత్మీయులు పరుగుడు కృష్ణమాచార్యులు వారికి మా వందనాలు. అలాగే తల్లిదండ్రులు సంపాదించిన డబ్బుని మాత్రమే వారసత్వ సంపదగా భావిస్తారు. కానీ ఈయన అలా కాకుండా వారి తండ్రి గారు ఎవరిని చూసినా కూడా ఆత్మీయ సంబోధన, తమ్ముడు, అన్నయ్య, బావ అని సంబోధిస్తూ ఉండేవారు వాళ్ళ నాన్నగారు. అదే వారసత్వ సంపదని పుణికిపుచ్చుకుని తిరుమల ధర్మగిరి వేద పాఠశాలకి ప్రిన్సిపాల్గా ఉండి మళ్ళీ అలంకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. శాశ్వతమే ఒక దేవాలయానికి వచ్చాం. అర్చకుడు చాలా గట్టిగా మంత్రాలు చదివాడు, చాలా బాగా అర్చన చేశాడు అని మనకు తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే ఆయన గట్టిగా మంత్రాలు చదివాడు కాబట్టి. కానీ భగవంతుడు వైవిధ్యమైనటువంటి రూపంలో మొక్క మనోహరంగా దర్శనమిస్తే అలంకారం ఎంత బాగా చేశారు అని అనుకుంటాం. అలాంటి అలంకారాలు చేయగలిగి వెంకటేశ్వర స్వామినే and recognition of his profound, selfless dedication to the Vaikhanasa community, has dedicated over 65 years to promoting and preserving the vulnerable Vaikhanasa tradition and culture. His exceptional commitment included instrumental services as both secretary 5 years to the Vaikhanasa community. In your honor, the Youth Forum Shekha, Vaikhanasa Shekha Hyderabad and Vedkan Trust is honoring you, sir. విశాల కీర్తిని ఆర్జించి పరోపకారమే పరమధర్ముని వంశ పయ పారారాక సుధాకరుడైన కీర్తిశేషుడైన సత్యవతి పట్టాభిరామాచార్యులను పుణ్య దంపతుల గర్భశుద్ధి ముక్తాఫలముగా శ్రీల కృష్ణమాచార్యులు గారు 5 నవంబర్ 1937 సంవత్సరంలో కోరంగి గ్రామంలో జన్మనందినారని వచించుటకు మేమెంతో సంతోషించుతున్నాము. అమ్మ సరస్వతీదేవి సదయామయ వీక్షణాలకు పాత్రులై అగండ దీక్షా దక్షతతో ఉన్నత విద్యలో ప్రప్రథములుగా విజయాన్ని సాధించిన మిమ్మలను అనువంశకముగా మీకు అబ్బిన పరోపకారత్వానికి నిదర్శనముగా తోటి వైఖానసులకు బాసటగా నిలిచి వారిని అనేక విధములుగా ఆదుకున్న పూజ్యమూర్తులు మీరు. ఓ మహోదాత విరాళాన్నిచ్చి తమ దాతృత్వాన్ని మరొకసారి చాటుకున్నారు. ఓ కృష్ణమాచార్య మహోదయ, సంగతి తోడ భక్తులకు చాలా శుభములు కూర్చు తల్లి బంగారు వస్త్రరాజమున బాసిలుచుండెడి మాతృమూర్తి ఆ మంగళ దేవతా చరణ మానిత మంజుల కింకిణీ ధ్వనుల్ రంగద వంగ సౌఖ్యములు రాగము మీరగ మీకు కూర్చుతన్ శుభముయా. మీకు శుభము, జయము, లాభము కలగాలని, ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్యాలతో మీరు ఎప్పుడూ కూడా ఉండాలని కోరుకుంటూ శుభముయా పంచశ్రీ. ఇట్లు మీ హితైషులు వైఖానస యూత్ ఫారం భాగ్యనగర్ శాఖ. ధన్యవాదం. అప్పుడు వైగాన సమాజంలో ఇంట్లో ఎటువంటి గర్భ సంస్కారాలు కానీ అష్టాదశ సంస్కారాలు కానీ ఎలా ఆచరించాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈయన చేయించేవారు దొరకనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండేది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో వీరి దగ్గర శిష్యులు తయారై వచ్చిన తర్వాతే అష్టాదశ సంస్కారాలకు పునర్వైభవాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రతి ఇంటిలో వాటి విశిష్టతను తెలియజేస్తూ వాటి ఆచరణకు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. భారతదేశంలోనే ఎక్కడా లేనటువంటి తొలి అరుదైన వైఖానస ఆగమ స్మార్త విభాగాన్ని పూర్తి చేసిన వీరి శిష్యులను మన రాష్ట్రంలో, ఇతర రాష్ట్రాల్లో, విదేశాల్లో వైఖానస భగవత్ శాస్త్రాన్ని తెలియపరుస్తూ ఉన్నత శిఖరాల్లో ఉన్నారు.
ఈ వైగానస ఆగమ విద్యాభాస్కర, ఆగమ రత్నాకర, ఆగమాచార్య, వైగానస ఆగమ విద్యాభూషణ, వైగానస ఆగమ కళాప్రపూర్ణ, ఆగమ శిరోమణి, ఆంధ్ర ఉగాది పురస్కారము ముఖ్యమంత్రి ద్వారా 2 సార్లు అందుకోవటం ఉగాది పురస్కారాలు, అనేక పండిత పురస్కారాలు పొందడం జరిగింది. 2013 నుండి ఇప్పటి వరకు టీటీడీ ఆగమ సలహాదారుగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి మరియు ఇతర ప్రధాన దేవాలయాలకు వైగానస ఆగమ రీతిలో వైగానస ఆగమ సలహాదారుగా విశేష సేవలు అందిస్తూ వైగానస సంప్రదాయాన్ని కాపాడుతూ వస్తున్నారు. నిజంగా వారు చేసినటువంటి కృషి నేను చెప్పినది చాలా తక్కువ, నాకు ఇచ్చినటువంటిది చాలా తక్కువ, ఇంకా చాలా ఎన్నో సత్కారాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆయనకు ఒక్కసారి ఈ చప్పట్లు సరిపోవండి, అందరూ గట్టిగా కొట్టాలి. ఒకప్పుడు ఆయన 1996లో మేము వైగానస యూత్ ఫోరం ప్రారంభించినప్పుడు మా వెంబడి ఉండేవారు. ఆయన మాకు 1996 సంవత్సరంలో మోహన్ రంగాచార్య గారు నైమిసారణ్యం వెళ్ళారు. నైమిసారణ్యం వెళ్ళి వచ్చిన వెంటనే వారిని మేము సత్కరించాం. దీక్షిత్ గారిని మిమ్మల్ని, దీక్షిత్ గారు యుఎస్లో ఉన్నట్టున్నారు కదా, మిమ్మల్ని దీక్షిత్ గారిని సత్కరించుకున్నాం మేము. అది ఇప్పటికి మేము మర్చిపోలేము. అలాగే ఈయన ఒకప్పుడు నాచారంలో వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రధాన దేవాలయం ఉండేది, దాంట్లో ప్రధాన అర్చకులండి ఆయన. అదే టైంలో మన సాయి గారు ఇక్కడేమో చంద్రనగర్లో దేవాలయంలో ఇక్కడ ఉండేవారు. ఇప్పుడేమో ఈయన ఇక్కడ ఉన్నారు, ఆయన తిరుమలలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆయన ప్రస్తుతం రంగాచార్యులు గారు. This award is being presented in honor and recognition of his unparalleled commitment and selfless devotion to the preservation, propagation and stewardship of the Vaikhanasa community and its sacred traditions. A revered scholar and dedicated educator, Sri Venkata Mohana Rangacharya Garu has upheld the sacred lineage of the faith by training and mentoring a new generation of practitioners. His tireless efforts have resulted in the formal guidance of nearly 150 disciples in Vaikhanasa Agama and Smartam, with countless others continuing to benefit from his enduring mentorship and vast scholarly knowledge. His distinguished career is marked by exemplary institutional service and leadership across key religious bodies, where his counsel proved invaluable. He has rendered high-caliber services as Pradhana Acharya of Veda Vijnana Peetham, Dharmagiri, Tirumala Tirupati Devasthanam, Agama Advisor to TTD Temples, Advisor to TTD Panchangam, Member of TTD Editorial Board. This award honors his lifetime of intellectual rigor, spiritual dedication, and monumental contributions that have strengthened the foundations of Vaikhanasa faith for future generations. Vaikhanasa Youth Forum congratulates you, and Vaikhanasa Trust, Youth Trust, Vedcon Trust congratulates you on this Lifetime Achievement Award. శ్రీరస్తు శుభమస్తు అవిఘ్నమస్తు. శ్రీ నల్లూరి వంశాబ్ది చంద్ర శ్రీత మోహన రంగాచార్య. తిలకమ్ముతో నొప్పు ముఖమ్ము వాడు, చాలు నేత్రుండు బుధ జన సన్నుతుండు, వెంకటేశుండు కరుణను వెలయజేసి, భాగ్య సౌభాగ్య వైభవ ప్రబల నిడుచు, సర్వ సంక్షేమముల మిమ్ము సాగుగాత. శుభం భూయాత్. ఇట్లు మీ హితైషులు, వైఖానస యూత్ ఫామ్, భాగ్యనగర్ శాఖ. In recognition of his exceptional contribution to the performance of Alankarams, ritual decorations in major temples across Telangana and Andhra Pradesh. His dedicated efforts in enhancing the beauty and sanctity of these temples through his artistic devotion and skill have been truly invaluable. Vaikhanasa Youth from Bhagyanagar Shakha and Vedcon Trust congratulates him and conferring the title of Alankara Brahma.